ACC ആസ്ഥാനത്ത് KC വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയം. The energy to the cadre has been started that point of time itself. Sincerely thanking, he also spent many days for campaign, and we are thanking Rahul Gandhi also for his sincere campaigning and guidance. Madam Priyanka ji also extensively toured. Her show was big hit in Karnataka, and I would like to thank Priyanka Gandhi ji also on this regard. Of course, strengthened our prospectus, strengthened our cadre, electrified our cadre. There is no word to thanks Madam Sonia Gandhi also. Brothers, sisters, of course we got a mandate on 13th evening. 14th evening itself we had a CLP meeting. Honorable Congress President deputed 3 observers to attend in that CLP meeting. Entire night of 14th and till morning of 15th, they took a one-to-one hearing from the MLAs, each and every MLAs of Congress party. Finally, they given a report to Congress President on 15th night. Our party is a democratic party, you know that. We believe in consensus, not in dictatorship. Last 2-3 days, yes, we are trying for a consensus. You know that. Karnataka, we had good dynamic leaders. Very good chunk of leaders are there in Karnataka for the Congress party. Siddaramaiah, you know, an experienced, senior-most politician, an able administrator. He is contributed a lot for this election for the party. Tirelessly he worked for the party throughout the state. The same way, our PCC President D.K. Shivakumar, one of the dynamic party organizer in the state, he electrified the cadre of the state. Wherever little gap is there, he reached there and filled the gap. You know, it was a very good combination as Shivakumar as a PCC and Siddaramaiah as a CLP leader. Both are big assets of the Congress party in Karnataka. Of course, everybody have their own wish, their own desire to become a CM. They deserve it also. Both deserve it also. The Congress President had a series of consultation with the senior leaders and one-to-one discussion with the Siddaramaiah ji and Shivakumar. We are all the part of that discussions. And he took opinion from Madam Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka ji and other senior leaders. Finally, Congress President took a decision on Karnataka's CLP leader issue. He authorized me to convey his decision, Congress President decisions, to the media, through the media to the people of Karnataka and the nation. He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. Siddaramaiah will be the Chief Minister of Karnataka.
D.K. Shivakumar will be the only one deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing-in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. Okay, thank you. That you will know. नमस्कार साथियों, जैसा कि आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश में भव्य जीत का सेहरा असल मायनों में 6.5 करोड़ कर्नाटक के भाई बहनों के सर पे है, क्योंकि ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं, सही मायनों में हर कन्नडिगा की जीत है। इस देश के प्रजातंत्र की जीत है, इस देश के संविधान के मूल्यों की जीत है और उन ताकतों की करारी हार है जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं। इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, डी.के. शिवकुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने 1 महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार, उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव, अपनापन और जबरदस्त प्रचार, उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, कांग्रेस के लीडर ने इकट्ठे होकर यह लड़ाई लड़कर यह दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर यह लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डी.के. शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए। 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक
हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की, 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, 2 दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है, मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता। हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, यही कांग्रेस है। और 2 दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं, और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी, और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे। Yeah. We are inviting the like-minded party leaders to be the part of sowing ceremony. Power sharing formula is to share the power to the people of Karnataka. That's all. Only that is there. Power has to share the people of Karnataka. Nothing else. സ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു കോൺഗ്രസ്. സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയെ നയിക്കും. ഇനിയുള്ള 5 വർഷങ്ങൾ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഡി കെ ശിവകുമാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരും. ടേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ മുൻപ് വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ നിരാകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ. ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുക. ചില മന്ത്രിമാരും അന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ അറിയിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സിജു സുഗതൻ ചേരുകയാണ്. സിജു, വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും. രണ്ടുപേരും യോഗ്യരാണെന്നും രണ്ടുപേരെയും പിണക്കാതെയുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം 5 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രഖ്യാപനം. സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ. അസിത, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വാർത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് പവർ ഷെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു ഫോർമുല ഇല്ല, ആ പവറെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞ തടിയൂരുമ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയം കൂടി അവിടെ വെളിവാവുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ സിദ്ധാരാമയ്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം അറിയിക്കുമ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഡി കെ ശിവകുമാർ പാർട്ടിയുടെ, അതായത് കർണാടക PCC അധ്യക്ഷനായി തുടരുന്നു, ഒപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഷഫിൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോർമുലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമവായത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷേ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് വല്ലാതെ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടക ജനത സമ്മാനിച്ച 136 MLA-മാരുടെ വിജയം നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഒരുപക്ഷെ കർണാടകത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്,
വളരെ കരുതലോടുകൂടി ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയൊരു വിജയം അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു സമവായം ഉണ്ടാകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള വലിയ പ്രശ്നം. രണ്ടാമത് അതിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം, ഇത്തരത്തിലൊരു തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹൈക്കമാൻഡ് അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള വലിയൊരു വിവരം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത് ഈ 5 ദിവസം നടന്ന ചർച്ചകൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ടുപേരും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യരാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നിരവധി സമവായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഖാർഗെ തീരുമാനിച്ചു സിദ്ധാരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആകട്ടെ എന്നും ഒരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ, അത് DK ശിവകുമാർ ആയിരിക്കും എന്നുമാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരുപക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ അതാത് PCCകളിലോ അതാത് സംസ്ഥാനത്തോ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്താറുള്ള, അതാത് PCC അധ്യക്ഷന്മാരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി വലിയ വലിയ തർക്കങ്ങൾക്കും വലിയ സമവായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം AICCയുടെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. ഖാർഗെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖാർഗെയുടെ തീരുമാനം താൻ പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഒരുപക്ഷേ ഈ കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളോടുകൂടി കാട്ടിയ ഒരു അനീതി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാദേശിക, അതായത് PCCയും ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നും കൂടി പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നിലവിൽ സിദ്ധാരാമയ്യയെ 5 ദിവസത്തെ തർക്കങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തീരുമാനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയും വളരെ വൈകിയും 2:45 തോന്നുന്നു വളരെ വിശ്വസനീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് സിദ്ധാരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ചർച്ച എത്ര സമയം വരെ നീണ്ടു എന്ന് നോക്കണം. 2:45 അത്തരത്തിലൊരു സമവായത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് പോലും DK സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന DK ശിവകുമാറിൻ്റെ സഹോദരൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട്, പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായിട്ടല്ല DK ശിവകുമാർ ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്, ഈ സമവായത്തിൽ തയ്യാറായത് എന്നാണ് DK സുരേഷ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പോഴും അവിടെ സംതിങ് റോട്ടൺ ഇൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുകയാണ്. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം അത്ര സുഖകരമാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നിപ്പോൾ സിജു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ DK ക്യാമ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലൊക്കെയും വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഖാർഗെയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം ഇവിടെ വിജയിച്ചു എന്നുകൂടി ഇതിനെ കാണേണ്ടേ? ഖാർഗെയുടെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ട് കാര്യം നമുക്കറിയാം, DK ശിവകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നത് താൻ അനുസരിക്കും എന്ന തരത്തിലാണ് DK ശിവകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയാഗാന്ധി ഹിമാചലിൽ നിന്ന്, സിംലയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും ഒരു സമവായത്തിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഖാർഗെയുടെ സമ്മർദ്ദതന്ത്രമാണോ, ഇനി എന്തെങ്കിലും DK ശിവകുമാർ കരുതിക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതായാലും ഒരു ദേശീയ നേതൃത്വം പറയുമ്പോൾ, ഹൈക്കമാൻഡ് ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ജനത തന്നെ ഈ വിജയത്തെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിജയം നൽകിയിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ കർണാടക ജനതയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും ക്ഷീണമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്, DK ശിവകുമാറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിദ്ധാരാമയ്യയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിദ്ധാരാമയ്യയുടെ ഒരു ജനപിന്തുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകത്തിൽ അത് DK ശിവകുമാറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭരണാധികാരി അവർ തന്നെ കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, നല്ല ഏബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് സിദ്ധാരാമയ്യ എന്ന് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു നേതാവുമാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. DK ശിവകുമാറിന് ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചടിയാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് DK ശിവകുമാറിൻ്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസും മുൻപ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അഴിമതി കേസുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും CBI അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതികളെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യവുമാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു DK ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്രത്തിൽ BJP അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വിധേനയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്ന നിലപാടിലായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോവുക. മാത്രമല്ല അന്നത്തെ കർണാടക DGP ആയിരുന്ന ആളെ ഇപ്പോൾ CBIയുടെ ഡയറക്ടറാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BJP അങ്ങനെ കരുതിക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ DK ശിവകുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കർണാടക PCC മാത്രമല്ല AICC നേതൃത്വത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വിജയം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ വിജയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അതിൻ്റെ തിളക്കവും എല്ലാം നൽകുന്നത് DK ശിവകുമാറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിദ്ധാരാമയ്യയ്ക്കുമാണ്. DK ശിവകുമാറിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്, തന്ത്രങ്ങളാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ AICCക്ക് തർക്കവുമില്ല. പക്ഷേ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ BJP ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗുണമായതും ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്
സിദ്ധരാമയ്യ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ AICC നേതൃത്വം ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാലത്തും അധികാര തർക്കങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കർണാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി വടംവലി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാനിൽ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗെഹ്ലോട്ടിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി 5 ദിവസം പദയാത്ര നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു തലവേദന കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്കായ നേതൃത്വമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ വീക്ക്നെസ് കൂടുതൽ ബോധ്യമാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർണാടകയിലും കണ്ടത്. രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി പരിപാടി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സമവായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം 5 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം BJP കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആളുകളെ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന തരത്തിൽ BJP കരുക്കൾ നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് അസംതൃപ്തരുണ്ട്. DK ശിവകുമാറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അസംതൃപ്തരെ അവർക്ക് കൂടുതൽ അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുകൂടി ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വലിയ പരാജയം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഖാർഗെക്കെതിരെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പല കോണിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഖാർഗെ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു പക്ഷപാതം കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടെടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവിടെ കർണാടക കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായ ഖാർഗെ പോലും സിദ്ധരാമയ്യക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് DK ക്യാമ്പ് വലിയ തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നത് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല കർണാടക കോൺഗ്രസിലെയും കർണാടക സർക്കാരിലെയും പ്രതിസന്ധി. അത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ രൂക്ഷമാവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എങ്ങുമെത്താത്ത സമവായ ചർച്ചയിലൂടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ കോൺഗ്രസിന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അസിത, സിജു സുഗ്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിൽ 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. അല്പം മുമ്പ് KC വേണുഗോപാലാണ് AICC ആസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. DK ശിവകുമാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുകയും ചെയ്യും. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപായപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് മന്ത്രിസഭ ഓർഡിനൻസ് അംഗീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാകില്ല. കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിലിലെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മരുന്ന് സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തൽ കോടികളുടെ നാശനഷ്ടം. 3 ബൈക്കുകളും കത്തിനശിച്ചു. തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഇന്നലെ രാത്രി 8:30-ക്കുണ്ടായ തീപിടുത്തം അണയ്ക്കാനായത് 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം, ചവറ, KMML, പാരിപ്പള്ളി IOC എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിൽ കത്തിയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് ഗോഡൌൺ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീ അങ്ങ് പടരുവാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ചാടി കയറി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ ദേഹത്ത് ഒരു ചൂടടിച്ചു. വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ കത്തിപ്പോകുന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടിയെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു പറിച്ചങ്ങ് അമ്പലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. തീപിടുത്തം മൂലമുണ്ടായ പുക ശ്വസിച്ച് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥമുണ്ടായ 7 പേരെ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉളിക്കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ താൽക്കാലിക ക്യാമ്പ് തുറന്നു. തീ ആളി കത്തുക, ഭയങ്കരമായി കത്തുക. അസ്വസ്ഥതയുള്ളവരെ ഇത്രയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-6 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ അഫ്സാന പർവീൻ, DIGR നിശാന്തിനി, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മെറിൻ ജോസഫ്, ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. മരുന്നും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റും ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങളും ഫയലുകളും 3 ബൈക്കുകളുമാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്. തീപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളുമാണ് കത്തിനശിച്ചത്. അതിലുപരി ഏറ്റവും അപകട സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖല കൂടി ഇത് മാറി. കൊല്ലം ഉളിയക്കോവിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ശൈലേഷ് കല്ലായിക്കൊപ്പം രാജ്കുമാർ.